نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں سندھ وائز اسکاؤٹ میں، جہاں پہ تقریب منعقد کی گئی، جو کہ ایسی تقریب ہے، ہمیشہ اس طریقے سے تقریب کو منعقد کرنا چاہیے جو کہ راشد لطیف صاحب نے یہ تقریب منعقد کی گئی۔ آئیے چلتا ہوں اور آپ کی گفتگو کراتا ہوں کہ کیا پیغام دیں گے ہماری اس نئی نسل کو، جو نئے صحافی ہیں، جو آج کل پرانے کو بھول چکے ہیں، جبکہ جب کوئی ماضی اپنا بھول جاتا ہے تو اس کا حال اس ملک ہو یا وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، بہت برا ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتا ہوں لے کر آپ کو ان سینئر صحافیوں کے پاس کہ کیا پیغام دیں گے ہماری پاکستانی قوم کو۔ آئیے چلتا ہوں ہماری نئی نسل کو۔ دیکھیں جی، راشد لطیف صاحب بہت متحرک فعال شخصیت ہیں، اور انہوں نے ابتدا کی تھی کراچی کے اندر لوگوں کی پذیرائی کرنے کی، جو باصلاحیت لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ہوں، شوبز کے ہوں، کھیل کے ہوں، صحافت کے ہوں، سیاست کے ہوں، ان کی پذیرائی راشد لطیف صاحب باقاعدہ فنکشن کر کے کیا کرتے تھے، اور ملک کی کئی نامور شخصیات ان کے فنکشنز میں آ چکی ہیں اور بڑی یادگار تقاریب انہوں نے منعقد کی ہیں۔ تو ان تقاریب کو کوریج ظاہر اس زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، اخبارات دیا کرتے تھے۔ آج انہوں نے پرنٹ میڈیا کے ان دوستوں کو یہاں پہ مدعو کیا تھا جو ان کو کوریج دیتے رہے اور ان کے جو خدمات تھیں اس کو سراہتے رہے، اور آج انہوں نے ان دوستوں کو بلا کر یہ ثابت کیا کہ یہ ان کے ساتھ بے لوث تھے۔ ان بے لوث دوستوں کو بلا کر، کیونکہ اب وہ بے لوث جو ہیں وہ اتنی افادیت نہیں رکھتے، پرنٹ میڈیا کی اتنی افادیت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یاد رکھا، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں مزید کامیابی عطا کریں، اور جس طرح ہمارے ایک سینئر ساتھی صفدر علی صفدر صاحب نے تجویز پیش کی کہ راشد لطیف صاحب کے لیے ایک گولڈن جبلی پروگرام ہونا چاہیے اور ان کی تاجپوشی ہونا چاہیے، اور رانا اشفاق صاحب نے غالباً یہ کہا ہے کہ وہ اس تقریب کا انعقاد کریں گے جلد۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جلد تقریب ہوگی، وہ بڑی شایان شان طور پر ہوگی۔ میں سب کو مبارکباد۔ جب میرے ساتھ بہت شخصیت موجود ہے، سہیل دانش صاحب، جنہوں نے اپنی پوری زندگی صحافت کو دی، تو آج کیا جس طریقے سے راشد لطیف صاحب نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، گولڈن جبلی پروگرام، سہیل دانش صاحب کیا اس نئی نسل کو پیغام دیں گے اور کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں، راشد لطیف صاحب یہ 50 سال کا کہانی ہے اور ہمارے سامنے کی ہیں۔ راشد لطیف صاحب نے ہمیشہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ تقریبات منعقد کرائی ہیں، اور اس زمانے میں تو بڑی شاندار تقریبات ہوتی تھیں۔ اس میں بڑے بڑے کھلاڑی بھی آئے اور بڑے بڑے فلم ایکٹر، اور یہ وہ بہت سوشل ثقافتی جس کو کہا تھا۔ اچھا، وہ کراچی کے لیے ایک اچھا دور بھی تھا اس وقت سے۔ اب کبھی کہا جاتا ہے تو لوگ بیچ کا دور جو ہے جس میں ڈکلائن آیا ساری چیزوں میں، ثقافت میں، معاشرت میں گڑبڑ ہوئی، تو وہ اب جو ہے انہوں نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے۔ میری بڑی دعا ہے کہ راشد لطیف صاحب دوبارہ اس کو اپنے انجمن مبصرین کو ریوائیو کریں، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہم ہر طرح کا جو بھی تعاون ہم سے ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا وہ ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن ان کی بے لوث محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور عزت دی، تو بہت بہت شکریہ ان کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کہ سینئر صحافی جب لوگ مر جاتے ہیں اس کے بعد لوگ ان کے قبروں میں پھول چڑھاتے ہیں اور بڑے ادب یا اسے یاد کرتے ہیں، لیکن جیتے جی لوگ ایسا نہیں کرتے، تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا، جبکہ ہم ان کے کوئی وہی والی بات ہے کہ بے لوث انسان ہے یہ، اور ہمارے تو دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں ایک، اور جتنے سال ہمیں جرنلزم میں ہو گیا اتنے سال ان سے تعلقات کی ڈور بھی بندھی ہوئی ہے جو چلی جا رہی ہے۔ تو وہ جو ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنس، ہماری دوستیوں میں بھی کبھی اپ اینڈ ڈاؤنس نہیں آیا، تعلقات میں بھی نہیں آیا، اور ان کی محبت میں بھی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ یہ محبت قائم رکھے۔ کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے راشد لطیف صاحب نے ہمارے بزرگوں کو، سینئر صحافیوں کو، جنہوں نے پاکستان نہیں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا، تو کیا پیغام دیں گے نئی نسل کو؟ دیکھیے، راشد لطیف نے تو ایک مثال قائم کی ہے۔ راشد لطیف سراپا محبت ہے، سراپا خلوص ہے، اور جس کو کہتے ہیں کسی غرض کے بغیر کام کرنا، تہذیب کو فروغ دیتے ہیں، ثقافت کو فروغ دیتے ہیں، کلچر کو فروغ دیتے ہیں، جو ہمارے تمدن کی روایات ہیں ان کو فروغ دیتے ہیں، اور ایک آدمی اس کام میں اگر 50 سال لگا دے تو یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اور راشد لطیف نے جو مثال قائم کی ہے، میرا خیال ہے لوگوں کے لیے فالو کرنے کے لیے ان کو کوئی جیسے ہوتا ہے نا مینٹور کوئی ہو، کسی کو دیکھیں کہ کیسے کام کرنا چاہیے، تو وہ راشد لطیف کی زندگی کو دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں۔ جی ناظرین، اب میں اس
शख्सियत की तरफ चलता हूँ जिन्होंने इस महफिल को सजाया है और एक नाम पैदा किया इस तरीके से कि जो गोल्डन जुबली के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, तो राशिद लतीफ़ साहब जिन्हें हम इस आज की महफिल का दूल्हा भी कहेंगे, जिस तरीके से इन महफिल को सजाया, और हमेशा ये इसीलिए काम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए और सहाफ़ियों के लिए हमेशा दिल खोल कर काम करते हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे हमारे उन सहाफ़ियों को जो नई नस्ल है, और क्या कहेंगे आज पाकिस्तानी कौम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई, आपका शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, क्योंकि अंजुमन मुबस्सिरीन को 50 साल 2023 में हो गए थे, मगर हम 23 में तकरीब कर नहीं सके। हम अब 2024 में हमने ये एक तकरीब की है कि, और बस यही मेरी ख्वाहिश थी कि जो लोग अंजुमन के सपोर्ट करते रहे, अंजुमन के तकरीब का यही था। मैं शाम जी और जितने भी बड़े लोग थे साफ़ी 6, उनको मैंने मदऊ किया और उनका शुक्रगुजार हूँ, वो टाइम पर आए और तकरीब में वो की। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज गोल्डन जुबली के हवाले से ये प्रोग्राम कि जो अंजुमन मुबस्सिरीन और इस किस्म की जो दूसरी तंजीमें थीं, इन्होंने 70, 80 और 90 की दहाइयों में बहुत खिदमात अंजाम दी हैं। और आज तो गिला हो रहा था कि यहाँ बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उस वक्त जो नौजवान थे उनके लिए, उर्दू के लिखने वालों के लिए, फ़नकारों, अदाकारों, इन सब लोगों के लिए बहुत ये लोग उनके किरदार की इब्तदा में, कैरियर के उस वक्त ये इन्हें मुतारिफ़ करवाते थे। और फिर अखबारात में, उस वक्त अखबारात का एक उरूज का दौर था, तो उसमें ख़बरें और रिपोर्टें शाये होती थी। तो ये नए लोग जो आते थे फ़नून लतीफ़ा में, उनके तारुफ़ का और उनके हौसला अफजाई का इससे एहतमाम होता था। तो ये उस वक्त की जो खिदमात हैं, आज इन्होंने हिम्मत की है तो माज़ी को आज तजदीद की है इसकी, तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी कि अब जो लोग हैं ख़ुद उन्हें भी रियलाइज़ करना चाहिए, जो इनकी तकरीब में आकर जिनका पहला तारुफ़ हुआ, चाहे वो गुलूकार थे, फ़नकार थे, अदाकार थे, तो वो भी आएँ और अब इनका शुक्रिया अदा करें। तो क्या कहेंगे राशिद लतीफ़ साहब ने जो आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, तो इसके बारे में क्या पैगाम देंगे हमारे पाकिस्तानी को? देखें, ये प्रोग्राम जो है बड़ा यूनिक अपनी नेचर का है, क्योंकि इसमें उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता उन 5 शख्सियात को बुलाया गया है जिन्होंने तकरीबन 5 दहाइयों से उर्दू सहाफ़त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये ज़ाहिर करता है कि उर्दू सहाफ़त जो है वो कितने नशब व फ़राज़ देख चुकी है, और इसमें जो है इस वक्त मज़ीद क्या क्या हमें बेहतरी की सूरत के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इसमें अंजुमन मुबस्सिरीन और राशिद लतीफ़ साहब दोनों का भी बड़ा रोल है। साथ में जो हमारे बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, सहाफ़ी हज़रात, वो आए, उन्होंने ये फ़ंक्शन को कामयाब बनाने के लिए अपनी आरा का भी इज़हार किया। तो ऐसे ही है कि नई नस्ल को ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करनी चाहिए ताकि उनको रहनुमाई मिल सके। बहुत शुक्रिया। सर, क्या पैगाम देंगे जिस तरीके से गोल्डन जुबली ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जबकि बहुत कम होते हैं और नई नस्ल भूल चुकी है हमें पुराने लोगों, तो क्या पैगाम देंगे नई नस्ल को? मैं पैगाम ये दूंगा कि इन तमाम तकारीब को या तकरीबात को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे यूथ के लिए जो हम काम कर भी रहे हैं इंशाअल्लाह, और उसको बहुत ज़रूरत है कि वो इन कदरों से वाकिफ़ हो, और ये जितने भी पुराने हमारे तजर्बाकार लोग हैं वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें इन लोगों से। वो ज़ाहिर है पैगाम मेरा यही होगा अब इस एज में, और क्या दे सकता हूँ कि भाई जो हम इनसे हासिल कर सकते हैं वो करवाएं। और मेरी जो कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन है वो इस पर बहुत सीरियसली काम कर रही है। हम यूथ डेवलपमेंट पे ही काम कर रहे हैं। बासिर जैदी मेरा नाम है, और हम पूरी टीम के साथ आपको इंशाल्लाह भी इनवाइट करेंगे 14 अगस्त के लिए भी। वालेकुम सलाम। सर, क्या पैगाम देंगे हमारी उस नई नस्ल को, और जिस तरीके राशिद भाई ने प्रोग्राम मुनक्किद किया, तो क्या कहेंगे? भाई राशिद भाई ने जिस हालात में, जबकि हालात जो है बहुत ही ख़राब हैं, शहर के हर एतबार से हालात ख़राब हैं, इनमें ये प्रोग्राम मुनक्किद करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरत की बात है। और ये नई नस्ल को जो रग़ीब अगर करेंगे तो इनका बहुत बड़ा कारनामा होगा हमारा इंशाअल्लाह। अब तो खैर हम घर बैठे हुए हैं, लेकिन हमसे जो भी होगा वो हम इनसे ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। और नई नस्ल को अगर ये पैगाम देंगे अच्छा मोहब्बत का, चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है मोहब्बत की है, तो अल्लाह ताला कामयाब करे इन्हें।
हमारे तावन पूरा है। जी नाज़रीन, आपने तमाम जो मेहमान गिरामी थे, जो सीनियर हमारे सहाफ़ी थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, जिनसे हमने हमेशा कुछ सीखा और आज भी सीख रहे हैं, तो सब ने यही पैगाम दिया कि इस तरीके से जिस तरीके राशिद लतीफ़ साहब ने प्रोग्राम मुनक्किद किया, इस तरीके तमाम लोगों को चाहिए इस तरीके से प्रोग्राम को मुनक्किद करें, ताकि पता चले कि हमारे कौन लोग किस तरीके से जिन्होंने काम किया, ये आज इस पाकिस्तानी नई नस्ल को बताने की ज़रूरत है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।